당신의 책을 배달해 드립니다. 책 배달부 주디입니다. 안녕하세요. 책 배달부 주디입니다. 이 영상은 저희 책 배달부가 진행하고 있는 이솝 우화 스터디 모임의 샘플 강의 영상입니다. 오늘 우선 전반적인 에피소드의 내용을 살펴볼 거고요. 그 중에서도 중요하다고 생각되는 포인트를 짚어드릴 거예요. 또 에피소드 내용 본문 중에서 가장 핵심이 되는 문장, 주제 문장을 하나 선택해 볼 예정입니다. 다음으로는 사실 외국어는 외워야 자기 것이 되잖아요. 매 에피소드마다 가능하면 외워 공부할 수 있는 심플한 문장, 표현들을 함께 공부해 보겠습니다. 마지막으로 에피소드를 읽고 저희가 든 생각, 함께 나누고픈 질문을 통해 좀 더 소통하는 장으로 마련해 보려 합니다. 자, 그럼 시작해 볼까요? 과연 이번 에피소드는 어떤 내용일까요? 우선 한 문장씩 자세히 해석을 통해서 살펴보겠습니다. The Bear and the Travelers. The Bear and the Travelers. 곰과 여행자들입니다. 보통 travelers라고 하면 L을 하나 빼고 traveler이라고 쓰거든요. 근데 아무래도 이솝 우화가 고체를 많이 쓰다 보니까 지금의 스펠링과는 조금 다르거나 아니면 영국식 영어 단어를 쓰기도 해요. Two travelers were on the road together when a bear suddenly appeared on the scene. Two travelers were on the road together. 두 명의 여행객이 함께 길을 가고 있었습니다. When a bear suddenly appeared on the scene. 그때에 곰이 갑자기 그 광경에 나타났어요. Before he observed them, one made for a tree at the side of the road and climbed up into the branches and hid there. Before he observed them. 그가 그들을 보기 전에 여기서 he는 bear이겠죠? One made for a tree at the side of the road. 한 사람이 길의 한쪽에 있던 나무로 재빠르게 움직였고 and climb up into the branches. 그리고 나뭇가지 사이로 기어 올라가서 and hid there. 거기서 숨었습니다. The other was not so nimble as his companion, and as he could not escape, he threw himself on the ground and pretended to be dead. The other was not so nimble as his companion. 다른 한 사람은 그의 친구만큼 나무로 올라가서 숨은 친구겠죠? 재빠르지 못했다. And as he could not escape, 그래서 그는 피할 수가 없었기 때문에 he threw himself on the ground. 땅바닥에 그를 던졌다. 여기서 throw himself on을 엎드리다로 해석하시면 좋을 듯해요. And pretended to be dead. 그리고 죽은 척을 하였습니다. The bear came up and sniffed all around him, but he kept perfectly still and held his breath. For they say that a bear will not touch a dead body. The bear came up and sniffed all around him. 곰이 다가와서 그의 주변을 서성이며 킁킁킁 거렸습니다. But he kept perfectly still and held his breath. 하지만 그는 완벽하게 움직이지 않았고 그의 숨도 참았어요. For they say that. 여기서 they는 people이에요. 그래서 사람들이 말하기를 A bear will not touch a dead body. 곰은 시체를 건드리지 않을 것이라고 했다. The bear took him for a corpse and went away. The bear took him for a corpse. 곰은 그를 시체로 취급했다. And went away. 그리고 멀리 달아났습니다. When the coast was clear, the traveler in a tree came down and asked the other what it was the bear had whispered to him when he put his mouth to his ear.
When the coast was clear, 해안가가 완전히 깨끗해졌을 때 이렇게 해석이 되는데요. 저는 곰이 있던 그 광경을 코스트로 생각을 해서 곰이 그곳에서 완전히 사라졌을 때로 해석하면 좀 더 이해가 쉽게 되실 것 같다는 생각이 들었어요. 그래서 곰이 그곳에서 완전히 사라졌을 때 The traveler in the tree came down. 나무에 있던 여행자가 내려왔고 and asked the other. 다른 사람에게 물었습니다. What it was the bear had whispered to him. 베어가 그에게 뭘 하고 속삭였는지를 When he put his mouth to his ear. 그가 그의 입을 그의 귀에 대었을 때. 여기서 his mouth는 곰의 입이고요. his ear는 땅바닥에 엎드렸던 사람의 귀입니다. The other replied, he told me never again to travel with a friend who deserts you at the first sign of danger. The other replied, 그 다른 친구가 대답하기를, 그러니까 땅바닥에 엎드려 있던 친구가 말하기를 He told me never again, 다시는 하지 말라고 했다. 무엇을? To travel with a friend, 친구와 함께 여행하는 거를 다시는 하지 말라고 했어. 근데 어떤 친구냐 하면요. Who deserts you at the first sign of danger, 위험에 처한 처음 순간에 너를 버린 친구. 그래서 위험에 처한 처음 순간에 너를 버린 친구와는 함께 다시는 여행을 하지 말라고 했어 라는 뜻입니다. Misfortune tests the sincerity of a friendship. Misfortune tests the sincerity of a friendship. 이 에피소드에서는 속담이 마지막에 소개가 되고 있는데요. 불행은 진실한 우정을 시험하게 한다라는 뜻입니다. 그렇다면 이번 에피소드에서 중요한 포인트를 같이 공부해 볼까요? 저는 이 Before he observed them, one made for a tree at the side of the road and climbed up into the branches and hid there. 이 문장에서 made for가 나오는데요. 이 수거가 재빠르게 움직이다라는 뜻이 있더라고요. 그래서 이걸 모르면 전혀 해석이 엉뚱하게 흘러간 경험이 제가 있어서 한 번쯤은 눈여겨보셨음 싶어 알려드립니다. The other replied, he told me never again to travel with a friend who deserts you at the first sign of danger. 이 문장에서 deserts가 나오잖아요. 이 deserts는 동사로 사용하고 있는데 이 부분의 뜻을 모르면 아예 해석이 안 되실 거예요. 근데 이 deserts가 사실 사막이란 명사가 있는데 동사로는 도와주거나 부양하지 않고 버리다, 저버리다의 뜻이 있습니다. 이 부분을 좀 기억해 두시면 좋을 것 같아요. 자, 그렇다면 이번 에피소드의 핵심 문장은 무엇일까요? 핵심 문장은요, 에피소드마다 주제가 되는 문장을 저희가 핵심 문장이라고 정해봤어요. 그렇다면 이번 에피소드는 저는 이 문장이라고 생각이 들었습니다. He told me never again to travel with a friend who deserts you at the first sign of danger. 이게 마지막 문장이잖아요. 이 에피소드의 주제, 핵심 문장이 바로 이 문장이 아닐까 하는 생각을 해보았습니다. 자, 다음으로는 외워두면 좋을 표현을 한번 함께 공부해 볼게요. 저는 에피소드 마지막 부분에 나와 있는 이 속담을 한 번쯤 외웠으면 좋겠어요. 속담은 되도록이면 기억해 두시면 정말 좋은 게 영어 회화할 때 아니면 라이팅을 할 때 아니면 미드를 볼 때 중간중간에 굉장히 많이 사람들이 사용을 하기 때문에 속담은 꼭 외워두시면 좋습니다. 그래서 이번 에피소드에서는 이 속담을 다 같이 한번 외워보는 것으로 하겠습니다. 마지막으로 이번 에피소드를 읽고 어떤 점을 느끼셨나요? 저는 이 에피소드에서 베어가 과연 어떤 의미일까를 좀 고민해 보게 되었어요. 그리고 베어란 인생을 살아감에 있어 만나게 되는 장애물, 어떤 고난, 이런 것이라는 생각이 들었어요. 그렇다면 과연 지금 가던 길에 곰을 만났다. 여러분은 어떻게 하실 건가요?
얼른 나무 위로 올라가서 민첩하게 곰이 사라질 때까지 기다리시는 분들도 계실 거고, 아니면 죽은 듯이 앞에 엎드려서 곰이 자신을 시체로 취급해 주길 바라시는 분들도 계실 거예요. 또 이것도 아니라면 아예 맨주먹으로 정말 무모하게 곰과 맞서 싸우시는 분들도 계실 테고, 등등등. 과연 여러분들은 자신만의 곰 퇴치법이 있으신가요? 한 번쯤은 고민해 보시면 좋을 것 같다는 생각이 듭니다. 자, 오늘은 샘플 강의였던 곰과 여행자들, The Bear and the Travelers를 함께 공부해 봤습니다. 이 영상 보시면서 다시 한번 복습하셨던 분들 모두 수고하셨습니다. 그럼 저는 다음 에피소드 강의 열심히 준비해서 또 찾아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 책 배달부 주디였습니다. 감사합니다.